Carrington total क्या और total ମାନେ ଗଦ୍ୟାଂଶ ପଢିବ ପଦ୍ୟାଂଶ ପଢିବ ସମ୍ବାଦ ଲେଖନ ପଢିବ ଏମିତି ପଢିବ ଗ୍ରାମାର ପଢିବ ସେତିକି ଚାପ୍ଟର କିଛି ଆସେନି ତମର କଣ କରିବେ ତମର କଣ କହିଛନ୍ତି ତମର ସରିଲା କଣ ସବୁ ଚାପ୍ଟର ପଢିଲେ ପୁଣି କେତେଟା ଇଣ୍ଟରନାଲ ତମ ସବୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ମାନେ ସେଇ କ୍ଲାସ ତମ ସରିବ ନା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ନା ପାର୍ଟ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିବ ନା କୋଉ କୋଉ ବର୍ଷ ବାହାରିବ ଏକ୍ସାମ କରୁଛନ୍ତି ତମର କୋଉ କଲେଜ ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ତେବେ ସେଠି ଭଲ ପଢା ବି ହୁଏ ନା ସେଠି ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ କଲେଜ ଯେହେତୁ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ପ୍ରାଇଭେଟ ସବୁ ମିଶିକି ସେଇ ଟିକାରେ ଲୋକମାନେ ବଡ ବଡ ମାନେ କରୁଥିଲେ ଆଗ କାଳେ ଲୋକ କିନ୍ତୁ କରିଥିବେ ତାଙ୍କ ଆଉ ସେଇଠି ବେଶୀ ଭଲ ପାଠ ପଢା କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ଯେ କାହିଁକି ନା ପିଲା ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନ କଲେ ନେକ୍ସଟ ଇୟର ପିଲା ଆସିବ ରେଭେନ୍ସା ମନା ହେଇଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ କଲେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ରଖିଥିବେ ଭଲ ପରସେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ପାଠ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ପଢେଇ ମୁଁ ଭାବୁଛି କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ କଣ କରିବା କଥା କହିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ବେସିସ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଆମେ ଯେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହା ରଖିକି ଆସୁଛେ ଆସ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଦିଆହବ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପାସ୍ ହେଲେ ପଢିବ ନହେଲେ ସେ କଲେଜ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ଏମିତି କଲେ ଭଲ ହବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ କଣ ବାହାରିବ ଗୀତ ପାଇଁକା ଜାଣିଛ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ତମେ କହିଲ ସରସ୍ୱତୀରେ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆସିଛି ସେଇଟା ତମେ ପଛ ସନ୍ଧ୍ୟା କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସରି କିଏ ତମ ପାଖ ତମେ କହିଲ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସିଛି ସେଇଟା କିଏ କହିବ ବସ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଉ ଭୁଲି ଯାଇଛ ନା
आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड पढ़ी फैला पाठ क्लास रे पढ़ा समय सब नुआ आछो आछला लास्ट क्लास कर पुरुना जिनस मन रख जोटा पढ़ा सरीगला ताले सरीगला बोली हबनी हैला मन रख तमे कहले सारला दास कोन लिखले को सारला दास को लेखाटी अछि एते तो विषय एपर्यंत कोडा पढ़ सारा तमे कहले साप मछली के लिखचंदी साड़ा दुखेड़ा कोठु आछि महाभारत को आदि साप मोचन कोठु आछि साप मोचन कोठु आछि विराज मुक्त कोठु भागवत ठीक गुड हिम काल के लिखचंदी दिन बंधु नहीं दिन कृष्ण दास सेटा पढ़ाउते नहीं अत्याचार तो के लिखचंदी प्राण बंधु ठीक विशेष केते प्रकार माने अछि त कोन कोन हिम काल आथर पढ़ेइतिली गोटे पेज पढ़ा सरीतिला हैला जे जे आसुथलो शॉर्ट रे रिपीट कर दोची लिखिछन्ती दिन कृष्ण दास कवि परिचय कहि देछि तमे तो आसनथले जे आसनथले कवि परिचयटा पढ़ी जाबो काहे कि कवि परिचय कहि एटा पढ़िले बस विषय सरीबनी ऑलरेडी सेटा कहि सरछि तमे खाली देखिनो आसीछि दिन कृष्ण दासଙ୍କର रस कल्लोळ काव्यରୁ ର କିଛି अंश होछि हिमकाल हैला से रस कल्लोळ काव्ୟରେ कृष्णଙ୍କର ତାଙ୍କର ଗୋପ लीला ସବୁ ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ जो 7ଟି सॉरी 6ଟି ऋतु गोटे पर गोटे आसीछि से 6ଟି ऋतुर वर्णना एई तमर रसकल्लोଳରେ वर्णित होइछि ता भितरे एटा प्रथमे वर्णित होइछि तांकर जो रसकल्लोळ काव्ୟରେ प्रथमे एई हिमकालर वर्णना कराइछि जेटाको एठी हम पढवा आ दिन कृष्ण दास होचंदी वैष्णव धर्मी आ रीतियोग्य साहित्य एटा रीतियोग्य कवि वैष्णव धर्मी कवि तेणु करिकी सेई रीतियोग्य गोटे साहित्य लिखिबार परंपरा हैला प्रथमे तमर इष्ट को वंदना करिकी तापर साहित्य लिखबो तुम सॉरी तमे काव्य लिखो कि कविता लिखो तेणु करिकी आ से क अनुप्रास रे एटा रचना करिसंती क अनुप्रास रचना कोन जे प्रथम अक्षरटा क रु आरंभ हेतु पदर प्रथम अक्षर क रु पदर हेले हबने एठी पाद माने ऊपर तळ दीटा लाइन दीटा जाक धाडी क रु आरंभ हेछि तेणु एटा क अनुप्रास रे रचित बा क अनुप्रास रे रचित माने आद्य वर्णने क थिबो तो विषय को आस दिन कृष्ण को कहा सहित तुलना करा जाय छिबो तांको ओडिसा जयदेव बोली कहले नै जयदेव गोटे बड़ कवि थिले कोन लिखिसंती सी जयदेव काहे फेमस कोन टीका गोविंद चंद्र पर कहले विषय को आस प्रथम कहले आउ थोड़ा कहि दोछि पर ओभरऑली बही समस्त देखो जोटा डाउट हो पचारिबो संगे संगे कन्ने शुण सूचने कृष्ण कथा काले न पाओ दंडधर व्यथा जो शब्दटा मध्ये डाउट होछि सेटा मते पचारि सॉरी कन्ने हिला कानरे सुजने एठी कवि को सुजन माने भलो लोक किंतु एठी कवि को माने को उद्देश्य रे कहते भलो पंडित लोक जो माने काव्य पाठक समस्त तो एटा जे पढुछि से ताको उद्देश्य रे कहउछन्ती तेनु सु काव्य पाठक रसिक विद्वान गण मानक उद्देश्य रे कहउछन्ती हे विद्वान गण हे पाठक वृंद कानरे सुनो कृष्णकर कथा जदि तुम कृष्णकर कथा थरे कानरे सुनिबो तेबे कोन हो काले न पा दंड व्यथा काले हिला समय रे असमय रे जेते जो अंत समय काल माने तो समय किंतु एठी जो काले रो व्यवहार कराइछि अंत समय बा शेष समय रे तमे दंडधर चम व्यथा हला कष्ट जदि तुम कृष्णकर वाणी कृष्णकर अमृत वाणी बा तांकर जो लीला खेला को कानरे सुनिबो हे बुद्धि
विद्वान व्यक्ति कौन ताहे तुम्हें अंत समय तुम जीवन शेष समय जो जम जंत्रणा भोग नहीं तुम आराम तुम जीवन टी चलो कष्ट जंत्रणा भोग पुणी कहले ये थिला ए जो धाड़ीटा थिला कृष्ण जेहेतु तांकर इष्ट होचंती कृष्ण तेणु से कृष्ण को माने भक्ति करके ताको पाई गोटे धाड़ी लिखले तापर लिखले क्रीड़ा करन्ते पूर्वे पितवासा क्रमे हिम ऋतु होए प्रवेश तो कहिची जेते बेले गोपपुर रे ऋतु चक्र अनुसार 6टी ऋतुर गोटे पर गोटे आगमन हेची एई काव्य रे तांकर रसकल्लोळ काव्य रे तबे तांकर रसकल्लोळ काव्य रे से प्रथमे शीत ऋतुटिକୁ वर्णन करते ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀ ପିତବାସ ପିତବାସ ହେଲା କୃଷ୍ଣ ପିତ ବସନ ଯିଏ ପରିଧାନ କରନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ପିତବାସ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋପେ ହେଲା ଗୋପପୁରରେ କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ ସେଇ ଯୋଉ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ଗୋପପୁରରେ ରହିକି ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଥର ଶୀତ ଋତୁର ଆଗମନ ହେଇଛି ସେଇ ଗୋପପୁରକୁ क्रमे हिम ऋतु हुए प्रवेश क्रम अनुसार जहाँ जो ऋतु आसवा कथा से आसिला गोटे समय आसिकी हेमंत ऋतु बा कार्तिक मार्गशीर मासटा जो शीत ऋतुटा से समयटा आस हिम ऋतु तुम शीत ऋतु बोली बुझ शीत ऋतुर प्रवेश आसिकी शीत ऋतु पहुंची गोपपुर कला दिवस को अति न्यून कहूँ कहूँ पड़ा पद्मवन तेज शीत ऋतु आसिले साधारणतः आम कौन हुए दिन छोट हो जाए राति बड़ हो जाए केते दिन पर्यंत तुमर डिसेम्बर 25 पर्यंत तेज से कथा को लेकिन कहते तो जिते शीत ऋतु आसिकी प्रवेश कर गोपपुर दिन दिवस है दिन गुड़िक अत्यंत छोट हो जाए न्यून है छोट छोट हो जाए कहू कहू मैंने अति कम समय शीत ऋतु आसिक प्रवेश कर पद्मवन गुड़िक पोड़गला पोड़ा पद्मवन अर्थात सेठिकार जो पोखरी गुड़िक पद्म फूल फुटे सुंदर सुंदर पद्म फूल फुटे से सब शिशिर पातरे नष्ट हो गले से कवि कहते तुम कौन पद्मवन टी पोड़गला पोड़गला तो निया लगे पद्मवन पोड़ा कौ उद्देश्य कहते ना काकर पड़े शिशिर पात हेले शीत ऋतु साधारणतः पुणी काकर हुए पुणी काकर जिते पद्म फूल पाखुड़ा पड़े से पाखुड़ा नष्ट भ्रष्ट हो जाए पूरा नरम हो जाए तार जो सुंदरता लोप पाई जाए से मलिन देखा जाए से कहते पद्मवन कहीं पोड़ी जाए पद्मवन कहीं अलग कौ ऋतु वर्षा ऋतु सेमती किसी हुए पद्म जमी सुंदर देखा देखा खरा दिन सुंदर देखा जाए खरा एत रुद्र तापर जिते पद्म फूल उपर से तापटी पड़ी था तक पद्म फूल कहीं कौन सब पानी पाई ताजा होगी रहा कि शीत ऋतु काकर पड़ा बोलिकी ना सी नष्ट हो जाए पुणी कहले कर्मे जार जो दशा था क्या बड़े आन कर पुणी कवि कहते जार कर्म जो दशा बा दुर्दशा भोग करने तम भाग्य जहाँ भी दुर्दशा भोग करने अच्छी भी बदल पारे ना अन्यथा करें कहार बल कहार शक्ति अनुसार आन करना आन है अन्यथा भिन्न कर बदल हम ना कुश केतु आसन ए कथा कहीं कहले कहार बल अच्छी एवं पढ़ुचे विषय पद्म विषय तो पद्मर जीवन पद्मटा केमती नष्ट भ्रष्ट हो जाए तेबे पद्मर ऊपर केते बड़ बड़ देवा देवींकर हाथ रही तथापि तार सपोर्ट रे केते लोक अच्छा तथापि तार अवस्था शीत ऋतु एमती विपन्न हो जाए तेणु कहार कहार हाथ रही से कथा कवि लिखिं कुशकेतु आसन श्रीनिवास कृष्ण करे खाई नाथ दिन कुशकेतुंकर आसन कुशकेतु होउछंती ब्रह्मा ब्रह्मांकर आसन देखिथिबो जेतेबेले तमर टीवी सीरियल हो बा फोटो किछि हो ब्रह्मा बसी थांती कोठी पद्मर ऊपर तेणु ब्रह्मांकर आसन बा बसिबा स्थान हैला पद्म तेणु कुशकेतु आसन बा ब्रह्मांकर बसिबा स्थान होउछि पद्म श्रींकर निवास श्रीनिवास श्री होउछंती के लक्ष्मी लक्ष्मींकर निवास स्थान वासस्थान लक्ष्मी मध्य से पद्म रे बसी थांती तेणु लक्ष्मींकर वासस्थान मध्य से पद्म कृष्ण करे थाई नाक जिनिस आ कृष्ण कर थाए कर हाथ कृष्ण विष्णु जगन्नाथ गोटे हाथ में पद्म शंख चक्र गदा पद्म नुहे तेणु कृष्ण हाथ में पद्म धरी था पद्म को पद्मिनी जे नाथ होउछंती स्वामी दिनेश होउछंती सूर्य सूर्यंकर स्त्री मध्य पद्मिनी को सूर्यंकर स्त्री बोली कह जाए सूर्य को पद्मिनी नाथ बा स्वामी बोली कह जाए
ତାପରେ ତାହେଲେ କଣ ହେଲା, ପଦ୍ମଙ୍କ ସପୋର୍ଟରେ କେତେ କେତେ ବଡ ବଡ ମାନେ ଦେବୀ ଦେବତା ରହିଲେ। ତ ଆମେ ସାଧାରଣ କହୁଛେ ଯଦି ଭଗବାନ ଆମ ପଛରେ ଥିବା ଆମର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତମ କର୍ମରେ ତମ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ଯେ ଦଶାଟା ଭୋଗିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ସେ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଭୋଗିବ। ହୁଏତ ସେଟା କିଛି କମ ବେଶୀ ହେଇଯାଇପାରେ, ସେ ଦଶାଟା ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ବିପଦ ଆସିବା କଥା ଛୋଟରେ କଟି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଅଛି ଭୋଗିବାର ତାହା ଭୋଗିବ। ପୁଣି କହିଲେ କେଡେ କେଡେ ବଡ ପ୍ରଭୁ ଏମାନେ କରିପାରନ୍ତି ଅଭୟ ବଚନ। ଏମାନେ କେତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁ, କେତେ ବଡ ବଡ ଦେବତା, ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ବିଷ୍ଣୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, କେତେ ବଡ ବଡ ଦେବତା। ଏମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜର ବଚନରେ ନିଜର ମାନେ କଥାରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇ ପାରନ୍ତି। ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ ତମର ଜୀବନ ମାନେ ସବୁ କିଛି ବଦଳିଯିବ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ତ ଏତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁ କରିପାରନ୍ତି ଅଭୟ ବଚନ। ଅଭୟ ହେଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି ନିଜର ବଚନରେ, ତା କଥାରେ, ଟିକେ କଥାରେ ମାନେ ଯଦି ସେ କହିଦେଲେ ହାତ ଟେକିକି ତଥାସ୍ତୁ ବୋଲିକି, ତାହେଲେ ତମକୁ ଅଭୟ ମିଳିଯିବ, ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ। ନା ତମେ ଠାକୁର ଦେଖାହେବେ, ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ମାନେ 99% ରଖେ, ସେ ଯଦି ତଥାସ୍ତୁ କରିଦେଲେ ତମେ ପଢ ନ ପଢ ରହିବ ମାନେ ରହିବ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଏତେ ବଡ ବଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ କେହି ରଖି ନ ପାରିଲେ ସେ କାଳେ କଲା ଭୋଗ ଯାହା ଥିଲା କପାଳେ। ତେଣୁ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ, କୋଉ ସମୟ, ସେ କାଳ ମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ କେହି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ନା ବ୍ରହ୍ମା, ନା ବିଷ୍ଣୁ, ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ, ନା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, କେହି ଏତେ ବଡ ବଡ ଦେବାଦେବୀ ହେଇ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ ହିମକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶିରପାତ ହଉଥିଲା ତା ଉପରେ, ତାକୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତା କପାଳରେ ଯାହା ଭୋଗ କରିବାର ଥିଲା ସେ ସେଇଆ ହିଁ କରିଲା। ପେଜ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତଙ୍କର ନା ଡାଉଟ ଅଛି? ଦେଖିନ, ଡାଉଟ ଥିଲେ ପଚାର। ଦେଖିନ, ଅଳ୍ପ ଅଛି, ସରିଯିବ ଅଛି, ଦେଖିନ ବିଷୟ। ହେଲା, ଦେଖା ସରିଲା? ନାଇଁ ଡାଉଟ ତ କାହାର? ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଆଗକୁ ଯିବା, ଯିବା? ତମ ମା ବୁଝିଛ ତ? ମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛ ତ? ଠିକ। ତାପରେ କହୁଛି କୁଶଳରେ ସମସ୍ତେ ହେ ସୁମୁଖ, କଷ୍ଟ କାଳେ ହୁଅନ୍ତି ବିମୁଖ। ତାପରେ ଆମେ ସାଧାରଣ କଥା ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ବିପଦ କାଳେ, ନାଇଁ ସରି, ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା। ଯେତେବେଳେ ତମର ଅସୁବିଧା ପଡିଥିବ କେହି ସାଙ୍ଗସାଥି ଆଉ ହେବେନି, କିଏ କୁଆଡେ ପଳେଇବେ। ଯେତେବେଳେ ତମ ପାଖରେ ପକେଟରେ ଫୁଲ ମନି ଥିବ, ସାଙ୍ଗ ବହୁତ ହେବେ, ରିଲେଟିଭ ବହୁତ ଆସିବେ, ନାଇଁ କି? ଯେତେବେଳେ ପକେଟ ଖାଲି, ନା ଶୁଣିଛ ନା ଶୁଣିନା ଏ ଯୋଉ କାହାବତ ଟା ଅଛି, ବିପଦ ସମ୍ପଦ କାଳେ ସର୍ବେ ସଖା, ବିପଦେ ନ ଦିଅନ୍ତି ଦେଖା, ଶୁଣିଛ ନା? ସେଇଭଳି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପଦ୍ମର ଭଲ ସମୟ ଅଛି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଦରି ନଉଛନ୍ତି, ରଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସି କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି। କୁଶଳରେ ହେଲା ସୁସମୟରେ ବା ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ହେଁ ସୁମୁଖ, ସୁମୁଖ, ସୁ ହେଲା ଭଲ, ମୁଖ ହେଲା ମୁହଁ, ସୁନ୍ଦର ମୁହଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ତାଙ୍କର। ତମର ଭଲ ସମୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ତମ ସାଙ୍ଗେ ହସି ହସି କଥା ହେବେ, ମିଠା ମିଠା କଥା କହିବେ, ଚାଲ ପାର୍ଟି କରିବା, ଭୋଜି କରିବା, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ, ଆଉ କେହି ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୋଠୁ ଭଲ କେହି ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ବିପଦରେ ଠିଆ ହେବି, ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହିବି। ଯେତେବେଳେ ପର୍ସ ଖାଲି ହେଇଗଲା, ତମେ କୋଉ ବିପଦରେ ପଡୁଛ, ସାଙ୍ଗ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଦେଲ 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ କିଏ ଫୋନ ଥରେ ଉଠେଇକି କିଏ ଫୋନ ଉଠେଇବନି, ନହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ମୁଁ ବାହାରେ ଅଛି, ଏମିତି ଏମିତି, ହାଲୋ ହାଲୋ କଣ କହୁଛୁ କିଛି ଶୁଭୁନି, ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ କହୁଛୁ ଶୁଭୁନି, ଏମିତି ଚାଲେ। 1000 ଟଙ୍କା ନହେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ଯଦି ମାଗିଦେଲେ, ସାଙ୍ଗସାଥିରେ ତ 1000 ଟଙ୍କା ଦିଆ ନିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଏବେ ଯେମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯୋଉମାନେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ରହୁନି, ଦିଆ ନିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଆଉ ଟିକେ 10,000 ମାଗିବେ, ତାହେଲେ ଦବ? ମାମାକୁ ମାଗିକି ବାବାକୁ ମାଗିକି ଆଣି ଦବ? ସାଙ୍ଗ ବିପଦରେ ପଡିଛି, The friends is plenty when the purse is full, ନାଇଁ? ପର୍ସ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଥାଏ, ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଇକିନା ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ସବୁ ଭାଷାରେ ଆର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି କାହାବତ। ତ ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି କୁଶଳ ସମୟରେ ବା ସୁଖ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଖୁସି ମନରେ ତମ ସାଙ୍ଗ ହେଇଥାନ୍ତି। କଷ୍ଟ କାଳେ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୁଅନ୍ତି। ବିମୁଖ ହେଲା କଣ? ଦୂରେଇ ଯିବା ବା ପରନ୍ମୁଖ। ପରନ୍ମୁଖ କଣ? ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ, ଆଉ ତମ ପାଖରେ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ରୁହନ୍ତିନି। କେଡେ ଶୀତଳ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ, କାନ୍ତ କାନ୍ତା ଯୋଗେ ହୁଏ ବନ୍ଦନ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି କେଡେ ଶୀତଳ, ଶୀତଳ ହେଲା ଥଣ୍ଡା, କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନକୁ ସାଧାରଣତଃ ସେଇ ସମୟରେ ତମର ଫ୍ୟାନ, ଏସି ଏଗୁଡା କିଛି ନଥିଲା ହେଲା।
ସେମାନଙ୍କୁ ଗରମ ହବ ନା ନାଇଁ, ଯେହେତୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କୁଆଡେ ଯିବେନି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଆବାହ ମାନେ କାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ରହି ଆସୁଛନ୍ତି, ରହି ଆସିଥିବେ। ତମର କଣ ଖାଲି ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ କଣ ହେଇଛି, ଗରମ ଯେମିତି ହବା କଥା ହଉଛି। ହଁ ଟେମ୍ପରେଚର ଏପଟ ସେପଟ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏତେ ସାରା ଗରମ ହଉନଥିଲା, ଗଛ ବୁଛ ଥିଲା ଯାହା, କିନ୍ତୁ ତାପଟା କୁଆଡେ ଯିବ, ତାପଟା ତ ରହିବ ନା। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଗରମରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ, ଶୀତଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ, ଏବେ ଯେମିତି ତମେ ଆସିଲେ ଗରମ ହେଲେ ଏସି ଲଗେଇ ଦଉଛ, ଫ୍ୟାନ ଲଗଉଛ, ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଚନ୍ଦନ ଆଉ କର୍ପୂରକୁ ଗୋଳି କରିକି ଲେପ କରିକି ଦେହରେ ଲଗଉଥିଲେ। କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦନ ଆଉ କର୍ପୂର ଟା ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରେ ଶରୀର। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଲେପ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ତାହେଲେ କଣ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇ ତାର ଯୋଡି, ତାମାନେ କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନର ଯୋଡି ଏତେ ଅଧିକା ମାନେ ଭଲ ଥିଲା। କୋଉ ସମୟରେ, କେବଳ ଖରା ଦିନରେ। ଶୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରିବେନି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଯୋଡିଟା, ସେ କାହିଁକି, କାହିଁକିନା ସେ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଖାଲି ଚନ୍ଦନ ହେଲେ କଣ ରହେନି, ସାଧାରଣତଃ କର୍ପୂର ସେଥିରେ ମିଶାନ୍ତି, କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ମିଶେଇକି ଗୋଳି କରିକିନା ସେମାନେ ଲେପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେହରେ ଲଗାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯୋଉ କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଟା କେମିତି ଥିଲା, କାନ୍ତା କାନ୍ତା, କାନ୍ତ ଆଉ କାନ୍ତା ଭଳି, ମାନେ କାନ୍ତ ହେଲା ସ୍ଵାମୀ, କାନ୍ତା ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଗେ ବା ପରି ହୁଏ ବନ୍ଦନ, ବନ୍ଦା ମାନେ ପ୍ରଶଂସା ହୁଏ, ବନ୍ଦିତ ହେଇଥାଏ, ସେ ବନ୍ଦାପନା ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଗୋଟେ ସ୍ଵାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଡି ହେଇକିନା ବନ୍ଦାପନା ହେଇଥାନ୍ତି, ପ୍ରଶଂସାରେ ପାତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି, ଠିକ ସେଇଭଳି କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନ ଟା, ତାଙ୍କ ଯୋଡିଟା ଠିକ ଗୋଟେ କାନ୍ତା ଆଉ କାନ୍ତା ପରି, ବା ସ୍ଵାମୀ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ସେମାନେ ଛଡା ଛଡି ହୁଅନ୍ତିନି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଖରେ ସେମାନେ ବନ୍ଦିତ ହୁଅନ୍ତି ବା ପ୍ରଶଂସାରେ ପାତ୍ର ହେଇଥାନ୍ତି। କୋଉ ସମୟରେ, ଖରା ଦିନରେ। ଶୀତ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ କେହି ପଚାରନ୍ତିନି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସେମାନେ ମାନେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭଲ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ଟିକେ କଣ ହେଲେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର ବୋଳିକି ବୋଳି ଦିଅ, ଏମିତି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୈବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରେ, କୋଉ ସମୟରେ ଦୈବ ଅଲଗା କରୁଛି, ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଗଲେ ଦୈବ ମାନେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିଦଉଛନ୍ତି ବୋଲି କବି କହୁଛନ୍ତି, କଲେ ଦୈବ ସଙ୍ଗ ଆନ ଆନ, କେଉଁ ଅଗ୍ନି କି ନୁହଁ ସମାନ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୈବ ବା ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଆନ ଆନ ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ସେ କୋଉ ସରିକି ନୁହଁ, ନିଆଁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଅଧିକ ବଡ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୀତ ଦିନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଗ୍ନିକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ, ନା ସେ ଯୋଉ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଇବ? ଅଗ୍ନିକୁ ଭଲ ପାଇବ ନାଇଁ। ଶୀତ ଦିନେ ତମକୁ ଜ୍ୟାକେଟ ଦରକାର, ନା ତୁ ଖାଲି ଗଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ବୁଲିବା ଦରକାର? ଜ୍ୟାକେଟ ଦରକାର ନିହାତି। ତ ସେତେବେଳେ ଗଞ୍ଜିକୁ କିଏ ପଚାରେ? ନାଇଁ, ଦରକାର ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଅଲୋଡା ହେଇଯାଏ। ଠିକ ସେମିତି ଖରା ଦିନ ଆସିଲେ ଜ୍ୟାକେଟ ପତ୍ର, ମୁଣ୍ଡ ଟୋପି ଫୋପି କ୍ୟାପ କଭର କରିକି ରହିପାରିବ? ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡା ମଧ୍ୟ ୱିଣ୍ଟର କ୍ଲଥ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଅଲୋଡା ହେଇଥାଏ। ଏଠି ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଶୀତ ଋତୁରେ ଯୋଉଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଥାଏ କର୍ପୂର ଆଉ ଚନ୍ଦନର, ଯେ ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଅଲଗା କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖରା ଦିନେ ତାଙ୍କ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି। ସେଇଟା ଶୀତ ଦିନ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଉଛି ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ, କଣ ହଉଛି ନା, ଦୈବ ଯେତେବେଳେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଶୀତ ଋତୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର, ସବୁ କାହା ହାତରେ? ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଅଲଗା ଅଲଗା ତାହେଲେ କରୁଛି କିଏ? ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ ଋତୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଆସେ, ଈଶ୍ୱର ଏଇ ଯୋଉ ସାଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ଆଉ ଯୋଡି ହେଇକିନା ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯୋଡିକି କିଏ ବୋଳି ବାଳି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ, ଏ ଯୋଉ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ, ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ମାନେ ତାଠୁ ବହୁତ ଉପରେ ହେଇଯାଏ, ସେ ଅଗ୍ନିଠୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଯାନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଅଗ୍ନି କି ନ ହୋଇ ସମାନେ। ସିଏ କୋଉ ଅଗ୍ନିକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ନୁହେଁ, ତାଠୁ ଢେର ଗୁଣ ଅଧିକା ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇଯାଏ ଅଗ୍ନିଟି, ନିଆଁ। ପୁଣି କହିଲେ, କଳା କର ନୋହଇ କେଉଁ ବିଷ, କେଉଁ ପବନ ନ କରଇ କିସ। କଳା କର ହଉଛି ଚନ୍ଦ୍ର, ହେଲା। ଚନ୍ଦ୍ର ନହଇ କେଉଁ ବିଷ, ଅର୍ଥାତ ବିଷ ହେଲା ପ୍ରୟୋଜନହୀନ। ଏଇଠି ବିଷ ମାନେ ଯୋଉ ଖାଇବା ପିଇବା ବିଷ ନୁହେଁ, ବିଷ ତୁଲ୍ୟ ଜ୍ୱାଳା ଦେଇଥାଏ, ଯୋଉ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି, ଖରା ଦିନରେ ତୁମେ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଭଲ ପାଅ, ନୁହେଁ କି? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରେ ଉଠିବ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଠିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଳେଇଲେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ, ପରିବେଶ ଟିକେ ଥଣ୍ଡାମୟ ହେଇଯିବ, ଆରାମ ଲାଗିବ। ତ ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର ଟା ତମକୁ ଭାରି ମଜା ଲାଗେ, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଉ। ନୁହେଁ, ପବନ ଟା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗେ, କାହିଁକି ନା ଗରମ ହଉଛି, ଶୀତର ଟିକେ ମୃଦୁ ପବନ ବହିଲେ ମାନେ ତମ ଝାଳ ଶୁଖିବ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯଦି ଶୀତ ଦିନ ହବ, ତାହେଲେ ଶୀତ ଦିନ କଣ ହଉଛି, ଜଲ୍ଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲେ କେତେ ଶୀତ କରୁଛି, ନୁହେଁ? ସନ୍ତା ସେଇ
जो जिनसटा खरा दिन तुमको पसंद आसे से जिनसटा शीत दिन में विष भाया लगे विष भाया लगुच संध्या समय एत शीत करुच्चे एवं तो शीत भीत ना बोली जना ना जो जोर जोर शीत होता है से समय भारी विरक्त लगे कहीं संध्या हो खराटा पड़तानी सका है खरा पड़े जाए ठिया खरा आगे ना मामा हरिया रोसे करते समय ना आग चुली जला रोसे होता जो रोसे हो छुआ मैंने कौन करते माँ चारिगड़े बसते शीत दिन में सका सका चटर पेटर पिंधे किए जा गोड़ी गाड़ी है कौन करती जाकि चुली पाखे बस पड़ती निआटा जो जला है खाद्य प्रस्तुत होता है तार हिट से भल लगे आईटा गरम दिन भल लगे नाई से कथा कहते चंद्र कलाकार न हो केश अर्थात चंद्र चंद्र ये जो शीत दिन जिते आसे तार किसी प्रयोजन ना तार किसी दरकार ना सी पूरा विष तुल्य ज्वाला दे था विष भली लगे आउ कौन लगे केउ पवन नकर किस आ शीत ऋतु पवन किसी करें पवन किसी प्रयोजन ना किसी आवश्यक न था शीत करुव पवन जिते बाड़े आहरी तो शीत बढ़ी ना सेटा खरा दिन दरकार हम तो पुणी कहले किछि प्रीति अछि पय पय रे करे प्राण त्याग मित्र संगरे तापर बोले ये सब सांग अलग अलग हो जाती खरा दिन आसिले जमिति पवन आउ तुमर चंद्र किरण माने चंद्रंकर उदयटा भल लगे से गोटे बंद बंद होगी रुहती ना तांकर गोटे मित्रता स्थापन हो जाए किंतु सेटा शीत दिन में अलग अलग शीत दिन में ठंडा को से माने तुम ठंडा हो तुम से जो चंद्रर किरण आउ कौन पवन से तुमको दरकार पड़ुनी ठीक किंतु किछिटा सांग अच्छी आउ कौन आउ गोटे कहली चंदन आउ कर्पूर बंडिंग भांगी जाए सी संग शीत दिन आवश्यकता पड़ेनी लोड़ा सी भांगी जाए किंतु किछि किछि प्रीति अच्छी भल पाइबा अच्छी जहाँ केबे भी भांगे नहीं से गोटे धाड़ी लिखिंट सी जे ए सब भांगा सत्वे ए सब बंडिंग गुड़ाक भांगा सत्वे मित्रता भांगा सत्वे किछि प्रीति अच्छी पय 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 प्रथम पयर अर्थ है जल द्वितीय पयर अर्थ है क्षीर तेज पयर तुम अभिधान ओडिया अभिधान पयर अर्थ क्षीर अच्छी पयर अर्थ जल तेज क्षीर आ पानी जिते मिसी थाए से को अलगा करी हुए नहीं जिते गोटे पात्र तुम क्षीर ग्लास देच पानी अध ग्लास ढाल चूल्हे निआरे बसैल सी जो उतुरी पशिकी निआरे पड़े ताले दी जन जाक पड़े ना क्षीर अलगा होगला पानी अलगा होगला है कि नाई ना जिते क्षीरटा फुटौच बाष्पीभूत होना बाहर पड़े तुम गोटे ग्लास क्षीर तादर गोटे ग्लास पानी देकी हांडी रे बसईदेल निआ जलिला 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 घंटे छाड़देल से बाष्पीभूत क्षीरटा माने कौन हुए कमी जाएनी ना जी क्षीर घंटे तुम जाल क्षीरटा कमी जाएनी कुआड़े जाए से क्षीर बाष्पीभूत हो जाए ना कि बाष्प हो जाएनी ना हुए क्षीर पानी तुम जो कौन सब क्षीर रही दी घंटा चुली जाड़ी बस दब से कौन हम कमी जाए क्षीरटा बहलिया हो जाए हौ घर को जाई करी गोटे गोटे गिलास क्षीर गोटे गिलास पानी नब मामा कहबे मामा मैं एक्सपेरिमेंट करिबि टिके गोटे तम गैस रे बसई दब दीटा 2 घंटा छाड़ी दब तापर देखो क्षीरटा रहउची ना रहउली एन मोमेंट रे क्षीरटा कुआडे गला तापरे जदी सेमते होनी ऊपर गोटे ढक्कन लगे दब किछि गोटे ये रे ढक्कन लगे दब ता दे सब आसी बिंदु 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 कोड पड़बो सेटा को आनी अलगा जगह ढालिबो पानी भलिया बाहरिबो ना ना ताको देखना विज्ञान रे पढुथिबो ना सॉरी 10th रे बाष्प हो जिबा पानीटा जेमति केमति रिसाइक्लिंग हो जे पढी न विज्ञान रे पढुथिबो ना साइंस रे ना तो खाई दे जति तो अच्छा वर्षा हुए तार रिसाइक्लिंग प्रोसेस का मन अछि हैं ना मन नहीं से वर्षा केमति से क्लास पढ़ो त कंफ्यूज है कि किछ कहू ना तमे क्लियर आ कौन आ कौन हेडा कहइबो ना तमे जेमति चाहू छ मो तमे भी पूरा कंफ्यूज अछ हाँ ना नहीं देखी ना बाष्प हुए जिते गरम पानी पानी बसौच तापर गोटे ढाकन दे देले से ढाकनटा टेक देले पानी पानी सेमति क्षीर मध्य क्षीर रे पानी मिसै देले मध्य तुम कोन जते काढी खाली क्षीर गुडा को ढालिबे कि क्षीर उतुर ता मिसी कि ना पानीटा भी जाए ना तार पानी क्षीर अलगा हो जाए थरे मिसी गला परे क्षीर रे पानी से अलगा हुएनी
तो ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରୀତିଟା ଦେଖ, ତାଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବାଟା ଦେଖ, ଯେ ଜଳ ଆଉ ପାଣିର ପରେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ ମିତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ, ସେମାନେ ତାର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି। କାହିଁକି ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି କଥା ଏଇଠି କୁହାଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି କ୍ଷୀରଟା ଉତୁରି ପଡୁଛି ତାହେଲେ ତା ଦେହରେ ପାଣି ଅଲଗା କ୍ଷୀର ଅଲଗା ଉତୁରିନି, ଦିଟା ଜଣ ଯାକ ଗଲେ ନାଇଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀରଟା କମି ଯାଉଛି ବାଷ୍ପ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ମିଶିକି ପଳଉଛନ୍ତି, ଖାଲି କ୍ଷୀର ଯାଉନି, ଅଲଗା ହେଇଯାଉନାହାନ୍ତି, ମଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ପ୍ରୀତି ଅଛି ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଆଉ ପାଣି ଭରି ପାଣି ପରି ସମ୍ପର୍କ ତାଙ୍କର, ସିଏ କି ସାଙ୍ଗ ହେଇକିନା ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ତମ କ୍ଲିୟର? ତାପରେ କେତେ କହିବି ଏଥିର ଚରିତ୍ର କହି ବସିଲେ ହୋଇବ ବହୁତ। ପୁଣି କବି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ କହିବି, ଇଏ ତ ଏତିକି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଏଇଭଳି ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କେତେଟା ସାଙ୍ଗ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, କେତେଟା ପ୍ରୀତି ମଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଡି ହେଇକି ଥାଏ। ଯେମିତି ଆମର ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଗଲାବେଳେ କିଛି ବହୁତ ଲୋକ ସାଙ୍ଗ ହଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ତମ ଜୀବନରେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଲାଇଫ ଟାଇମ ରହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ସମସ୍ତେ ଯିଏ ପଳଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ରହୁଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ। କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ଜୀବନରେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପୁରା ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ନାଇଁ। ସେମିତି ବି ସାଙ୍ଗସାଥି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ତମର ଛୋଟ ବେଳେ ଥିବ ପୁରା ବୁଢା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଥିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାଙ୍ଗ କ୍ଲାସ ପ୍ରମୋସନ ହେଲା ପରେ ଗୋଟେ ପଳାନ୍ତି। ତମ ଟେନ୍ଥ ସାଙ୍ଗ କଣ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ? କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ନା। ଆଗକୁ ବଡ ହେଲେ ସେଟା, ଏବେ ତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣିପାରୁନ, ବଡ ହେଲେ ଜଣା ପଡିବ କି କେତେ ଗଲେ, ଧୀରେ 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 ବହୁତ ଚାଲିଯିବେ। ହଉ ତ ସେଇ କଥା କେତେ ଏମିତି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି, କିଏ ଭାଙ୍ଗୁଛି କିଏ ରହୁଛି, ତ ଏଇଭଳି ଚରିତ ବା କାହାଣୀ କେତେ, ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କେତେ କହିବି, ଯଦି କହି ବସିବି ତାହେଲେ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯିବ, ଆଉ ପଢା ବହିରେ ଜାଗା ହବନି, ଏତେ ସାରା ମାନେ ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଅଛି। କିଛିଟା ରହୁଛନ୍ତି, କିଛିଟା ବିଛିଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଏତିକି କଲା ପରେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଶୀତ ସମୟରେ କୋଉମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି। ଆମେ ଯେମିତି ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ସ୍ୱେଟର କ୍ୟାପ ସବୁ ଲଗେଇକି ଚୁପଚାପ ଘୋଡି ଘାଡି ହେଇକି ରହୁଛେ, ସିଏ ସେମିତି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି? କଞ୍ଜ ନୟନ କଞ୍ଜ ବିକର୍ତ୍ତନ କି ରଖିବେ ଏ ଅବା ପଦ୍ମବନ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କଣ ପଦ୍ମବନକୁ ରଖିବେ, ସେ ତ ନିଜେ ଘୋଡି ଘାଡି ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ପଦ୍ମବନ କଣ ରଖିବେ? ଯୋଉ ଦେବତା ମାନଙ୍କ କଥା କହିବ। କଞ୍ଜ ନୟନ ହେଲା, କଞ୍ଜ ହେଲା ପଦ୍ମ, କଞ୍ଜ ନୟନ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନେତ୍ରକୁ କଞ୍ଜ ନୟନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ଯାହାର, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କଞ୍ଜ ନୟନ ପରା ପଦ୍ମଲୋଚନ। ପଦ୍ମଲୋଚନ କିଏ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପଦ୍ମଲୋଚନ କୁହାଯାଏନି? କମଳ ଲୋଚନ, ପଦ୍ମଲୋଚନ, କମଳ ଲୋଚନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ନୁହେଁ। କଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ ହେଲା, କଞ୍ଜର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଅଛି ବ୍ରହ୍ମା, କିନ୍ତୁ କଞ୍ଜ ନୟନ ଯଦି ଯୋଡା ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଇଯିବ କଞ୍ଜ ହେଲା ପଦ୍ମ, ନୟନ ହେଲା ଆଖି। ତେବେ ପଦ୍ମଲୋଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କମଳ ଲୋଚନ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନାଇଁ କମଳ ଲୋଚନ ଶ୍ରୀହରି, ତାଙ୍କର ଆଖି କମଳ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଯୋଉ କଞ୍ଜ ନୟନ ଶବ୍ଦଟିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବାକ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ତାହେଲେ କଞ୍ଜର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ, ନୟନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଆଖି, ଦିଟା ଯୋଡି ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ ପଦ୍ମ ଭଳି ଆଖି ଯାହାର, ସେ ହେଲା ପଦ୍ମଲୋଚନ ବା ବିଷ୍ଣୁ। ଏଇଟା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟେ କଞ୍ଜ ଶବ୍ଦଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। କାହିଁକି? କଞ୍ଜ ଶବ୍ଦ ଓଡିଆ ଅଭିଧାନରେ କଞ୍ଜ ଶବ୍ଦଟିର ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅର୍ଥ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଲା ପଦ୍ମ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଞ୍ଜଟି ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କଲେ କୃଷ୍ଣ ଯିଏ, ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସିଏ, ସେ ଜଣେ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କମଳ ଲୋଚନ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ କମଳ ଲୋଚନ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବି କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଜଣେ। ଡାଉଟ ଅଛି ଟିକେ, ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଜାଣିଛି କରିବେ, ନା ତ ଅଲଗା ନା ଅଲଗା ଅଲଗା। ଅଲଗା। ତମ ନା ତମର ଗୋଟେ ଭଲ ନା, ଗୋଟେ ଡାକ ନା, ଗୋଟେ ମାମା ଡାକୁଥିବ, ଗୋଟେ ବାବା ଡାକୁଥିବ, ଗୋଟେ ଜେଜେମା ଡାକୁଥିବ, ମା ଲୋ ବୁଢୀ ଲୋ, କିଏ ତମ ନା ମନୀଷା, ମନୁ, ମନି, କେତେ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନାମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନାଇଁ। ରାମ ଯିଏ, କୃଷ୍ଣ ସିଏ, କେବେ ଶିବ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ତିନି ଜଣ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମା ସିଏ ଗଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ସିଏ ଗଲେ, ମହେଶ୍ୱର ଗଲେ, ସିଏ ହେଲେ ଯଦି କହିବ ଅଲଗା ଅଲଗା ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣ ସମାନ। ଖାଲି ଯୁଗର ବେଳେ ଅଲଗା ଯୁଗରେ ଅଲଗା ନା। ରାମ ମଧ୍ୟ ସେଇ କୋଉ ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ରାମ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ତାପରେ ଯୋଉ ଅବତାର ସବୁ ଅଛି ତାଙ୍କର, କେତେ ଅବତାର?
कृष्ण विष्णुଙ୍କର କେତେ ଅବତାର? ହଁ 20 मैम 10 10 अवतार। 15 କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ 20 କହିଲି, ତମେ 15 କହିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ଚିଡେଇବାକୁ 20 କହିଲି ତ ହଁ ମାରୁଛ 10 ଅବତାର ବା। ଆଉ ସବୁ ଏଇଟା ଛୋଟ ବେଳୁ ଘରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିବେ ଭଗବାନ 10 ଅବତାର ନେଇଥିଲେ, ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ବାମନ, ସିଏ କିଏ 5 କିଏ 10 କିଏ 15 15 16 କୋଉଟା ସେ ଭଗବାନଙ୍କର 10 ଅବତାର। ମତ୍ସ୍ୟ କଚ୍ଛପ ବରାହ ବାମନ, ତାର ବି ଭଲ ଭଲ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡାକ ଅଛି, ମାନେ କୋଉଥିପାଇଁ କି କୋଉ ଅବତାର ଯେବେ ଯେବେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ହେଲା, ରାକ୍ଷାସୀ ମାନେ ଦୂରଚାରୀ ମାନେ କ୍ଷତିଗଲେ ମାନେ ସଂସାରକୁ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ବଢିଆ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି, କେବେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋବାଇଲ ଧରୁଛ ଏଇଗୁଡା କେତେବେଳେ ଦେଖୁନ ନା ନାଇଁ। ହଉ ତ ଏଇଠି କଞ୍ଜ ନୟନ, ପ୍ରଥମ କଞ୍ଜ ନୟନ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଞ୍ଜ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି, ବିକର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବିକର୍ତ୍ତନ। ତେବେ ଆମେ ଆଗରୁ ପଢିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, 4 ଜଣ ଦେବାଦେବୀ ପଦ୍ମଙ୍କର ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପଢିଲେ ସେଇ ବିଷ୍ଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏଇମାନେ ଅବା ରଖିବେ ଏ ଅବା ପଦ୍ମବନ, ଏମାନେ କଣ ପଦ୍ମବନକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଶୀତ ଦାଉରୁ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କେହି ରହି ନ ପାରିଲେ ଶୀତରେ, କଲେ ଯେ ଯାହା ଉପାୟ ସତ୍ୱରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଶୀତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ସେ ଭଗବାନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନର ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ନର ଦେବତା ଆଦି ଅର୍ଥାତ ନର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, କେହି ମଧ୍ୟ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, କଲେ ଯେ ଯାହା ଉପାୟ ସତ୍ୱରେ। ଆଉ ନିଜ ନିଜ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଯେ ଯାହା ଉପାୟ ସବୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସତ୍ୱରେ ହେଲା ଶୀଘ୍ର। ଶୀତ ଯେହେତୁ ଆସିଗଲାଣି, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସେ ଦେବତା ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନର ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କି ଦେଖୁଛ ସେ ମୁଁ ପାଟି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେ ହସୁଛି। ହଉ ହସ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ କରିକି ନା ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କି ନା ମୋର ପାଟି ଲାଗୁଛି ବୋଲି ସେ ହସୁଛି ନୁହେଁ ତ। ଆଚ୍ଛା, ରକ୍ଷା ହେବା ପାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ନିଜ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜ ନିଜର ଉପାୟରେ ଲାଗିଲେ, କିଏ ଘୋଡେଇ ହେଲାଣି ତ, କିଏ କମଳ ଘୋଡେଇଲାଣି, କିଏ ବେଡସିଟ୍ ଘୋଡେଇଲାଣି, କିଏ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଲାଣି, କିଏ ନିଆଁ ପାଖରେ ବସିଲାଣି, ଯିଏ ଯାହା ଉପାୟ, ଯାହା ପାଖରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଆଭେଲେବଲ ଅଛି ସେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଭଗବାନଙ୍କର କିଛିଟା କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗବାନ କେମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ। ହେଲା, ମଣିଷ ତ ଏସବୁ ପିନ୍ଧି ପାନ୍ଧି ପକେଇବ, ନିଆଁ ଜାଳି ବସି ପଡିବ, ଭଗବାନ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେ କହିଲେ କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ କି, ପୁଣି ଏଇଠି କଞ୍ଜ ନେତ୍ର ଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, କଞ୍ଜ ନୟନ ଥିଲା, କଞ୍ଜ ନୟନ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ, କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକିନା ପଦ୍ମ ଭଳି ଆଖି, କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ ହେଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। କଞ୍ଜ ନେତ୍ରୀ କି କୋଳରେ ବସାଇ କେତେ ରୂପେ ଅମ୍ବର ଲାଗି ହୋଇ, ଅମ୍ବର ହେଲା ଲୁଗା, କେତେ ରୂପେ ଅମ୍ବର ଲାଗି ହୋଇ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାଥ ସୁଖେ ରହି, କରେ କମ୍ବୁ ସୁଦର୍ଶନ ବହି। ଏଇଠି କୁହାଗଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦେଖିବ ଖରାଦିନ ପରେ ପରେ ଯୋଉ ତମର ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ପରେ ପରେ ଯୋଉ ବଡ ସିଂହାର ବେଶ ହୁଏ, ସୁନାବେଶ, ତାପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବେଶ ବାସ ହୁଏ, ଘୋଡି ଘାଡି ହୁଅନ୍ତି, ତାପରେ ହୁଏ ପୁରା ନାଇଁ କଭର କରିକିନା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଟ ଫାଟ ପିନ୍ଧା ହୁଏ, ସେଇ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧାଯାଏ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ହୁଅନ୍ତିନି, ତ ସେଇ ସମୟର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ସମୟରେ ଶୀତ ଋତୁ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ବେଶ ହୁଏ, ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧା ହୁଏ, ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧା ହୁଏ, ତେବେ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶୀତ ଋତୁ ଆସିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳରେ ବସେଇକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗାପଟା ପିନ୍ଧିକି ଅମ୍ବର ବା